నారాయణ సిఓ అండ్ ఒలింపియాడ్ స్కూల్ లాయర్పేట నందు 2024 ఐఐటి, ఎన్ఐటి, ట్రిపుల్ ఐటి మరియు మెడికల్ సీట్లు సాధించిన 2021-22 10వ తరగతి పూర్వ విద్యార్థులకు అభినందన సభ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రకాశం జిల్లా నారాయణ స్కూల్స్ ఏజీఎం నర్రావుల పెద్దిరెడ్డి మరియు ప్రిన్సిపల్ సయ్యద్ నాగూర్ వలి వారిని ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ నాగూర్ వలి మాట్లాడుతూ నారాయణ విద్యా విధానంలో హై స్కూల్ స్థాయి నుండి సిఓ అండ్ మెడికల్ ఒలింపియాడ్ ఈటెక్ కరిక్యులం వలన ఈ ఫలితాలు ప్రతి సంవత్సరం ఒంగోలు నుండి ఆల్ ఇండియా స్థాయి ర్యాంకులు సాధించడం ఎంతో గర్వకారణంగా ఉందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. Once again, good afternoon everyone. This is a check. In our school only, about IITs and to get the suggestions from your seniors. Because all the students will share their knowledge to you, their information to you, to get the how they will get the success, and credit goes to our principal sir. Please give a big round of applause to him. This credit goes to students, those who got success, their parents, those who have trust on our organization, and our teachers. Everywhere the schools, different teachers will works. They need to report their different IITs, NITs, triple ITs where they selected. January 2nd they need to report, but actually this program we thought to conduct 23rd of this month. It was postponed to today, so that we are conducting. Even the busy schedule, they came to share their knowledge, to give their guidance to you to get success, how they got success. So one by one I am going to call your seniors. So Mr. Sundar Singh sir, you coordinate with that and you call them. Knows very well all India wide our branch student, he got 300 out of 300 marks. The mains, it is not one day hard work, it is 7 years hard work in Narayana. Mr. S.K. Suresh, now he is placed at IIT Mumbai. Come father, give a big round of applause for him. Claps all of you. Person who placed at IIT Indore, Mr. A. Srinikesh, come forward. A. Srinikesh, give a big round of applause for him. He is the topper in SSC also from our school at the time of 2021-22.
placed at IIT Kharagpur. Come forward. So Tanmay Krishna, and he is one of our head boy also. Program. Bhavika Security Triple IT Kanchipura. Bhavika, give a big round of applause for her. Dare and devil personality. Also, I know very well this is not that much of easy task to securing IIT, NIT, IIIT seats, national level IIIT competition is there. Even this batch, 2021-22 10th completed batch from our campus, 104 members are appeared for 10th class. Around 54 students, especially 8 members IITs, 2 members NIT, 5 members IIIT, and rest 6 members medical seats NEET. 34 members they secured different best universities. Means around 55% of students they got success. They got free seats. So this type of success. So this campus we started 2005, especially here. After 8 years, in these 8 years span, 21-22 batch was given. 21-22 batch was given. The best results to Narayana as well as towards national level competitive exams from our campus. So, behalf of the entire Narayana group, your juniors will give 2 minutes claps to your success. Make it up. So you have to realize the school is, you should not think that what is the importance will be there here. It is there always. So you people need to guide to your juniors. It's a mandatory. But why your principal and academic team is called, right? It's a time for, yes. First, who will talk? Who will give guidance? Choice is yours. Otherwise, choice myself I will take. Who is that? Okay. Suraj itself, he is saying that Srinikesh will give first. Right, come. Good afternoon, everyone. Myself, I am Srinikesh, and I am very proud to be here in front of you in my school where I started my journey. And
it's fact that the CO program here helped me a lot, like learning all the concepts in advance, and it's a good practice. Also, the weekly tests which were conducted by the management are very good, and the error analysis. And in the weekly test, they used to give the rankings. Like you come to know your position every week in the Narayana Institute, and of course, by seeing those results, sometimes you do lose your hope that maybe I cannot achieve. During that, my mother used to tell us some short story of a football player, Messi. The thing is, he has actually lost his growth during the age of 11, that means at a very young age. So he was very much disappointed by the society that he cannot play football and he couldn't achieve anything. But he had belief in himself, that is self-belief. Of course, height is very much an important factor for playing football. Even though he lost his growth, he believed in himself. Of course, parents did support him, and the self-belief is a major factor. I believe that it helped him. So, thank you everyone. Next to me, Suraj. Good afternoon, everyone. Myself, Suraj. 2 years ago, I was in the crowd clapping my hands to my seniors. And as a student, I also know that it's pretty hard to be a part of some CIVO program, some kind of advanced program or some Olympiad program. Do not lose your confidence based on the weekly test. And be prepared for your exams and do not lose your hope. Your confidence will boost you to the upcoming exams. Make analysis on your results and make error list and short notes. It's kind of very useful to you to quick revise the concepts and etc. Thank you. Myself, Jahnavi. I am from Olympiad program. I started my journey in my 8th class, and it's been a very good schooling time. And it was hard for me at my intermediate because of the difference between the study standard of Olympiad and CIVO. But it was quite struggling. But you have to have patience and confidence in yourself. That's what I believe in. Thank you. ఐఐటి ఇవన్నీ కొట్టాలంటే ఫస్ట్ స్కూల్ అనేది బేస్మెంట్. సో ఈ స్కూల్లో మన ప్రిన్సిపల్ సార్ వీళ్ళే మనకి అందరూ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు చెప్పింది బాగా పాటిస్తారు. మీకు డైలీ వీక్లీ టెస్టులు పెట్టే ఎగ్జామ్స్ అన్నీ బాగా రాస్తూ ఉండండి, సక్సెస్ వస్తుంది. ఇంకా చాలా ఇయర్స్ ఉంది మీకు. చాలా మంచి హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ మంచిగా ఎగ్జామ్లు రాస్తూ ఉండండి. బిలీవ్ ఉండండి మీలో మీరు. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. Good afternoon, everyone. So first of all, a very advance Happy New Year to all. Thank you. ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కూల్ అనేది చాలా ఆర్డినరీ, అంటే అందరికి జరగాల్సిందే. సో ఫస్ట్ వీ మేక్ ఏ లాట్ ఇన్ స్కూల్, అంటే మెమరీస్ కానీ ఏదైనా కానీ. సో మీకు ఇంకా చాలా టైం ఉంది, ఇంకా 6th 9th దాకే ఉన్నట్టున్నారు. ఫస్ట్ ఎంజాయ్ చేయండి, ఇంకా తర్వాత ఇంటర్లో చూసుకుందాం ఏమన్నారు. అంటే ఇప్పుడు కాబట్టి ఇంకెప్పుడు చేస్తారు, అంటే ఇప్పుడే స్కూల్లోనే. సో 10th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. సో 10th నుండి అనేది ప్రతి ఇయర్ మీకు ఒక ఫైట్ లాగా ఉంటుంది. అందుకు 10th దాకా ఇంకా మనం ఇంకా ఆలోచించిన టైం లేదు, ఇంకా చాలా టైం ఉంది. మళ్ళీ
ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేయండి. ఇంకా 10th నుండి ప్రతి ఇయర్ ఒక ఎగ్జామ్ వస్తూ ఉంటుంది మీకు. 10th ఎగ్జామ్స్. ఇంటర్ అనేది ఫస్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ మీకు ఎగ్జామ్స్, బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి మెయిన్స్ అని, మామూలుగా డిఎండిఏ ఎగ్జామ్స్ అని చాలా ఉంటాయి. ఇంకా మీరు అంత స్ట్రెస్ అవసరం లేదు, ఫస్ట్ ఎంజాయ్ చేయండి. సో ఐ వాంట్ థ్యాంక్ So on a special note, I want to thank Valli sir. So thank you sir for having me here. And Radhakrishna sir. And I also have a special mention to Sivarama sir and DV sir. And my social sir also. Bhavya sir. చెప్పాల్సిన పని లేదు, ప్రభుదాస్ సార్ మీ అన్ని ఈవెంట్లు అయినా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు కాబట్టి. సో ప్రభుదాస్ సార్ దగ్గర మీరు 10th చాలా నేర్చుకోవచ్చు. నేను సార్ నుండి సోషల్ నేర్చుకున్నాను. అంటే నాకు చాలా తెలుగులో బాగా అర్థమయ్యేలాగా మీకు 10th సోషల్ అనేది చాలా టఫ్గా ఉంటుంది. కొంచెం టఫ్ అంటే టఫ్ కాదు, సార్ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీకు. సార్ చూసుకోండి సార్, మా వాళ్ళు కూడా మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టే వాళ్ళని ఇప్పుడున్న 10th వాళ్ళని బాగా గైడ్ చేసి వాళ్ళని కూడా. సరే. So I also have a special mentions to my CO teachers who are not present here, to Sri Chaitanya sir, Math sir, and my Rajkumar sir, our class teacher, and Pona Prasad sir. So thank you sir, thank you for coming here. Next, Chakrika. Good evening everyone, my name is Chakrika. I am from Olympiad Life. Yeah, actually enjoy your life till 10th. Then after you can actually read and like work hard and also have fun. Enjoy both. Like balance everything. Thank you. So myself Deepika, I'm a computer science student at IIT Bangalore right now. So firstly, I would like to thank my dad on this occasion because he stood with me in my entire journey and he is the only one who supported me in my all failures and all the peaks that have been in my JEE journey. So this is the best occasion to thank him. So thank you Nana. And so మా అందరికీ జర్నీ ఇక్కడే స్టార్ట్ అయింది. సో మేమందరం ఇక్కడే జర్నీ స్టార్ట్ చేసాం. మీ ప్లేస్లో కూర్చొని మా సీనియర్స్కి క్లాప్స్ కొట్టేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఎంతో కొంత సక్సెస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మా జర్నీ మీ అందరితో ఇలా షేర్ చేసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ వలీ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టుడే. సో యా, ఇప్పుడు దాకా అక్క వాళ్ళు అనే వాళ్ళు చెప్పిందంతా చేయండి, ఎంజాయ్ చేయండి, చదవండి, అన్నీ ఉండాలి స్కూల్ అంటే. బట్ ఎంజాయ్మెంట్ అపార్ట్ అకాడమిక్స్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలి. మన స్కూల్లో ఉండే కరికులం చాలా లైక్ ది బెస్ట్ ఉంటుంది. స్కూల్లో జరిగే కరికులం అంతా ప్రాపర్గా ఫాలో అయితే మీకు ఇంటర్మీడియట్లో చాలా యూస్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్లీ మీరు ఎర్రర్ లిస్ట్ రాయమంటారు సార్ వాళ్ళు, ఇంకా మన అనాలిసిస్ జరుగుతుంటుంది కదా ప్రతి వీకెండ్. సో మీకు పెయిన్ లేకుండా వాళ్ళే మొత్తం అనాలిసిస్ చేసి బుక్స్లో పేస్ట్ చేయమని కూడా పంపిస్తారు మనకి, మనం అవి నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. సో సార్ వాళ్ళు చెప్పేది సీరియస్గా తీసుకొని అన్నీ ఫాలో అయితే యూ విల్ జస్ట్ గెట్ ఇట్ అంతే. అంటే ఎక్స్ట్రా హార్డ్ వర్క్, ఎక్స్ట్రా పుట్టిన్స్ అన్నీ మీరు ఇంటర్లో చేస్తారు. స్కూల్లో సార్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ ఇంకేమున్నాయి, యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ మీ? యా, ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మన నారాయణ ఎంబ్లమ్ ఎప్పుడైనా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తారా? దేర్ సంథింగ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇట్. Yeah, so Sramayo Jayate, just believe in your hard work, always be positive and you will get it. Thank you. Good evening everyone. So this is Bhavika from Olympiad. Like మేమైతే 8, 9, 10 చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. ఇంటర్కి వెళ్ళాక చాలా హెక్టిక్గా, చాలా బిజీగా ఎలా గడిచిపోతుందో కూడా తెలీదు. యూ బెటర్ ఎంజాయ్ యువర్ 8, 9, 10 టైం. 10th ఇస్ ఎ పార్ట్. సో కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయండి అండ్ యుల్ గెట్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. Ashika. Good evening everybody. Yeah. I would like to thank Wali sir and Radhakrishna sir for giving me this opportunity.
Firstly, I'm studying at IIIT DM Kanchipuram. సో మీకు ఇచ్చే గైడెన్స్ ప్రకారం అయితే యాజ్ దే టోల్డ్ ఎర్రర్ లిస్ట్ చేయమని చెప్తారు. స్ట్రెస్ ఉంటుంది, ఆ రిజల్ట్స్ చూసి మన పేర్లు కొంచెం కింద పైన మారుతూ ఉంటాయి. డోంట్ టేక్ ఇట్ పర్సనలీ, హార్ట్కి తీసుకొని ఏదేదో ఫస్ట్ భయపడకండి. దెర్ ఇస్ నథింగ్. 8, 9, 10లో మీ వీక్లీ రిజల్ట్స్ వల్ల మీకు ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏముండదు. లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్స్ ప్రాపర్లీ. సో ఈ యావరేజ్ బట్టి మీకు ఎంట్రీ ఏమి ఉండదు కాలేజెస్లో. ద లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇస్ వాట్ మేక్స్ యూ ది డిఫరెన్స్. సో వీటిని తీసుకొని ఇట్లాగే ఉంటుందని అనుకోకండి. దెల్ చేంజ్, కన్ఫర్మ్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఐ యూస్ టు బీ అ వెరీ నార్మల్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ స్కూల్. ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్, ఐ యూస్ టు రోమ్. బాగానే ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని. చదువుకోండి ఫస్ట్ అనే టైప్ కాదు, ఎంజాయ్ చేయండి, చదువుకోండి, రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి. లైక్ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మెమరీస్ ఉండాలి. అలా అని ఓన్లీ మెమరీస్ ఉంటే మీరు చేసేదేమి ఉండదు మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో. సో చదవండి, ఎంజాయ్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. Everyone, I'm Shripriya and currently I'm studying in IIT Kottayam CSC. And వాళ్ళందరూ చెప్పినట్టే అంత బాగా ఎంజాయ్ చేయండి. స్కూల్ లైఫ్ని స్కూల్ లైఫ్ లాగా ఇంటర్మీడియట్లో బాగా కష్టపడండి. మీ మార్క్స్ చూసి ఎప్పుడు మీ మీద మీరు కాన్ఫిడెన్స్ని లూజ్ చేసుకోకూడదు. ఎప్పుడు మీ మీద ఫస్ట్ మీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మెయిన్. తర్వాత మీ పేరెంట్స్ మీకు సపోర్ట్ చేస్తారు, స్టాఫ్ అందరూ మీతోనే ఉంటారు. ఎప్పుడు మీకు ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని ఉండకుండా మీకు వచ్చిన చిన్న డౌట్ అయినా సరే మొత్తం క్లారిఫికేషన్ తీసుకొని అప్పుడు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళాలి. అండ్ మీకు జరిగే ఎగ్జామ్స్ కానీ ఏవైనా సరే ప్రతిదానికి ఎనాలిసిస్ చేసుకోండి. ఒక క్వశ్చన్ జరిగినప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ తప్పిపోతే దాని రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఏదైనా మొత్తం ఆ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయ్యే వరకు మొత్తం క్లియర్ చేసుకుని అప్పుడు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళండి. అండ్ ఓన్లీ చదువు అని కాకుండా మొత్తం ఇంకా మీకు ఏమైనా చిన్న చిన్న ఈవెంట్స్ ఉంటే బాగా ఎంజాయ్ చేయండి, అన్నింటిలో పార్టిసిపేట్ చేయండి, ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉండండి. సక్సెస్ అనేది మీకే వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో Thank you very much, Principal Sir, to gather all these students and to conduct these students and principals come. Good afternoon, respected principal, teachers and my dear friends. A very happy year to each one of you in advance. We hope you are all looking forward to celebrating with your loved ones and caring up for a fresh start in 2025. Absolutely, the sights on the trees for growth and achievement in the spirit of positivity. This is Kirtana. Let's kick off our celebration. హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి. నారాయణ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ప్రకాశం డిస్టిక్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ మనము నేషనల్ వైడ్ జరిగే మెయిన్స్, అడ్వాన్స్, అలానే నీట్, ఆల్ ఇండియా వైడ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కి స్కూల్ లెవెల్లోనే మేము ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఎక్కువగా 4 పారామీటర్స్ నారాయణ ఆర్గనైజేషన్ ఫాలో అవుతుంది. ఒకటి కామన్ సిలబస్, కామన్ ఎగ్జామినేషన్, కామన్ మైక్రో షెడ్యూల్, కామన్ ఎనాలిసిస్. ఈ 4 పారామీటర్స్ వల్ల స్టూడెంట్ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ సబ్జెక్ట్లో వీక్, ఏ సబ్జెక్ట్లో స్ట్రాంగ్, ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేయాలి స్టూడెంట్ని అనే క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్కి అలానే టీచర్కి క్లారిటీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ ఎవ్రీ ఇయర్ నారాయణ సిఓ అండ్ ఒలింపియాడ్ స్కూల్ ఏదైతే లాయర్పేట బ్రాంచ్ ఉందో, ఈ బ్రాంచ్కి నేను ప్రిన్సిపల్గా వర్క్ చేస్తున్నానండి.
21-22 బ్యాచ్ 10th క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన బ్యాచ్ మా స్కూల్ నుండి 104 మంది కంప్లీట్ చేస్తే 8 మందికి ఐఐటి సీట్స్, 2 ఎన్ఐటి సీట్స్, 5 మెంబర్స్కి ట్రిపుల్ సీట్స్, అలానే 6 మెంబర్స్కి మెడికల్ సీట్లు, 34 మెంబర్స్ దాకా ఫ్రీ సీట్స్ ఆల్ బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్లో ఓవరాల్ 54 మెంబర్స్ సక్సెస్ అయ్యారండి. సో ఇలాంటి సక్సెస్ అనేది ఒంగోలు నుండి నేషనల్ వైడ్, ఆల్ ఇండియా వైడ్ ఇవ్వటం అనేది ఫస్ట్ టైం జరుగుతుంది ఇలా. కాబట్టి దీని అంతటికీ సహకరించిన మా పిల్లల హార్డ్ వర్క్ కానివ్వండి, మా పేరెంట్స్ యొక్క కోఆపరేషన్ కానివ్వండి, మా టీచర్స్, సెంట్రల్ ఆఫీస్ మేము ఎవ్రీ ఇయర్ మెటీరియల్ అప్డేట్ చేయటం, అలానే న్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంక్లూడ్ చేయటం, వాటిపైన వర్కౌట్ చేయటం, పిల్లల్ని ఎవ్రీ వీక్ అనాలిసిస్ పెట్టి కౌన్సిలింగ్ చేయటము, ఇవన్నీ బెస్ట్గా చేయటం వల్లనే ఈ సక్సెస్ వచ్చిందనుకుంటున్నాం. ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ప్రకాశం డిస్టిక్ ఒంగోలు నుండి ఆల్ ఇండియా వైడ్ మా నారాయణ సిఓ అండ్ ఒలింపియాడ్ స్కూల్ లాయర్పేట బ్రాంచ్ నుండి ఐఐటి, ఎన్ఐటి, ట్రిపుల్ ఐటి మరియు మెడికల్ సీట్స్, బెస్ట్ యూనివర్సిటీ సీట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా హ్యాపీగా మీకు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. మై నేమ్ ఇస్ సూరజ్. నేను నారాయణ ఒంగోలు లాయర్పేట్ బ్రాంచ్లో 10th క్లాస్ 2022 బ్యాచ్. నేను ఇప్పుడు ఐఐటి బాంబే సిఎస్సి చదువుతున్నాను. 10th క్లాస్ ఇక్కడ మా స్కూల్ మాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది. ఇక్కడ ఎర్రర్ అనాలిసిస్ కానీ, ఇక్కడ ఫౌండేషన్ కానీ, ఐఐటి ఫౌండేషన్ కానీ అన్నీ నాకు ఇంటర్లో జేఈ అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్లో చాలా ఉపయోగపడింది. ఇక్కడ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు చేసిన తప్పులు ఇస్తారు, దానికి సొల్యూషన్ ప్లస్ షార్ట్ నోట్స్ మీరు రాసుకోవడము, మీకు అనాలిసిస్ ఎవ్రీ వీక్ అనాలిసిస్ ఇస్తారు. మీరు ఏ క్వశ్చన్ తప్పు చేశారు, మీరు ఆల్ ఇండియాలో ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు, మీకు కాన్స్టెంట్ సపోర్ట్ దొరికిద్ది ఇక్కడ. అండ్ నీకు మోటివేషన్స్ అవన్నీ మీ టీచర్స్ అందరూ దగ్గరుండి చూసుకుంటారు. నీకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా, నీకేం డౌట్ వచ్చినా డౌట్ రానికుండా టీచర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఒక డౌట్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు చాలా క్లారిఫైగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నాకు ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఇక్కడ ఈ ఫౌండేషన్ వల్ల నాకు చాలా యూజ్ అయింది. ఇక్కడ వాళ్ళు టీచ్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ అని చాలా బాగా టీచ్ చేశారు కాబట్టి నాకు ఇంటర్మీడియట్లో చాలా బాగా యూజ్ అయింది. నాకు ఇవన్నీ అక్కడ యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల అక్కడ నాకు మిగతా వాళ్ళందరితో పోలిస్తే నాకు కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అయింది. ప్లస్ అప్పుడు ఇంటర్ 2 years మొత్తాన్ని నేను ఇంకా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ అలా చేసుకున్నాను. దానివల్ల నాకు చాలా అడ్వాంటేజ్ అయ్యి నేను బాగా రాయగలిగాను ఎగ్జామ్స్. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon, I am Srinikesh and I also passed out 10th in the year 2022 from the Narayana Layarpet branch, and I thank every teacher who is here. And I was in CO program from 8th to 10th, so it helped me a lot, like learning all the inter concepts in advance. So it made my preparation very much easier, and it made me a bit advanced apart from compared to the other students. So, and all the error analysis which the management is doing, all the Narayana management, and also the faculty here are very much friendly, like they used to solve each and every doubt, how small it is. Like the student must not hesitate to ask the doubt, then he will get every doubt clarified. And the teachers here help me a lot. Also the weekly tests which will be conducted by Narayana management must be taken seriously. That means you have to attempt it with a proper analysis, with a proper preparation, and also you should do a perfect analysis of the results. Like you should not bother about the result, you just have to learn the mistake and move on. Thank you. I am Ashrita. I completed 10th class from Narayana Layarpet branch in the year 2022. అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్స్ కానీ వాళ్ళు నేర్పించిన బేసిక్స్ మనకి మన ఇంటర్మీడియట్లో ఉపయోగపడతాయి.
ఎర్రర్ లిస్ట్ కానీ ఆ అనాలిసిస్ కరికులం దిల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్. ఆ 2 years మనం ఆ స్ట్రెస్లో మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలంటే మనకి ముందుగా ఇట్లా ప్రిపేర్ అయి ఉంటే కనుక మనకి సిలబస్ కొంచెం ఫెమిలియరిజం మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. అక్కడ ఆ కాన్సెప్ట్స్ని కొంచెం బ్రీఫ్గా అర్థం చేసుకోవడం. Hello, this is Geetika. I'm a 10th pass out, 2022 10th pass out from Lairpet branch, Narayana School, Ongole. సో నేను 6th 7th ఇక్కడ ఒలింపియాడ్ ప్రోగ్రామ్ చదివాను అండ్ 8th 9th 10th CO ప్రోగ్రామ్లో చదివాను. మన స్కూల్లో బేసిక్గా ఎర్రర్ లిస్ట్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు. అది ఆ మిస్టేక్స్ని మనం కవర్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా బెటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ తెచ్చుకోవచ్చు. అండ్ మెయిన్స్కి ఓకే అడ్వాన్స్ లెవెల్కి మనకి మల్టీ కాన్సెప్ట్స్లో క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మల్టీ కాన్సెప్టెడ్ క్వశ్చన్స్ చేయాలంటే ప్రాక్టీస్ స్కూల్ లెవెల్ నుంచే మాకు ఇచ్చారు. సో ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేలోపు స్కూల్ లెవెల్లోనే మేము ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని ఒకసారి చదివి ఉన్నాము. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఇంటర్మీడియట్ కొంచెం ఈజీ అయింది అని చెప్పొచ్చు. సో అండ్ టీచర్స్ కూడా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు అలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడేవాళ్ళు. మాకు స్కూల్ లెవెల్లో ది బెస్ట్ ఫౌండేషన్ దొరికింది. సో దానివల్ల ఇంటర్మీడియట్ చాలా ఈజీ అయింది. నా పేరు జాహ్నవి. నేను నారాయణ ఒలింపియాడ్ లాయర్పేట్ బ్రాంచ్ నుంచి నేను ఒలింపియాడ్ కరిక్యులంని ఫాలో అయ్యాను. అండ్ నా ఇంటర్మీడియట్ కూడా నారాయణలోనే జరిగింది. అండ్ ద బేసిక్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే స్కూలింగ్ లెవెల్లోనే ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించిన బేసిక్స్ కవర్ చేస్తారు. అది 8th నుంచి కానివ్వండి, 6th నుంచి కానివ్వండి, ఏదైనా బేసిక్ లెవెల్లో ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ని కూడా కవర్ చేస్తారు. సో ఇంటర్మీడియట్లో ఎలా ఉంటుందంటే 10th తర్వాత కొంచెం ఈజీగా ఫీల్ అవుతుంది. 10th స్టేట్ బోర్డ్ కూడా చాలా బాగా చెప్తారు. సో స్టేట్ బోర్డ్లో కవర్ చేసిన వాటికి కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ ఈజీ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న కరిక్యులంని మేము ఆల్రెడీ మా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ని మోర్ దాన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ వీక్లీ టెస్ట్ ద్వారా కంప్లీట్ చేస్తాము. సో ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పేపర్ అనేది మాకు ఫెమిలియర్గా ఉంటుంది కాబట్టి అంత హెజిటేషన్ లాంటిది ఏమీ ఉండదు, ఫ్రీగా రాస్తాము. అండ్ ఇక్కడ స్కూల్ లెవెల్లో కూడా అప్పుడప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా కాకపోయినా కంప్యూటర్లో ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. సో కంప్యూటర్ మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా మాకు అలవాటు అవుతుంది. అది లాస్ట్లో చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంది. స్టేట్ బోర్డ్ కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్గానే ఉంది మా స్కూల్లో. థ్యాంక్ యూ.